fistula. Very common topic during BSc nursing. Okay, esophagus terminates before it reaches to the stomach, ending in a blind pouch, or a fistula is present that forms an unnatural connection with the trachea. Okay, in a BSc you might have learned in EA, esophageal atresia, that is a type 1, and in that it is a blind pouch. The blind pouch means the child is unable to swallow even saliva. Okay, so frothiness of the saliva will be there. If you are introducing a rice tube, it will come back and it will not going beyond. And in our neck, first what comes over here? Over here what comes? Trachea. Trachea, and behind that esophagus is there. Okay, so while introducing, the condition causes oral intake to enter the lungs or a large amount of air to enter the stomach, presenting a risk of coughing and choking, and severe abdominal distension can occur. It is very important with the connection between trachea and esophagus, and there are various types. As per the types, the symptoms will be different. જો ફર્સ્ટમાં કેવું હતું ખાલી બ્લાઇન્ડ પાઉચ છે તો એ ફ્રોધીનેસ થાય છે અને રેન્સ ટ્યુબ પાસ નથી થતી. સેકન્ડ ટાઈપમાં કેવું હોય છે કે કનેક્શન. તો જે ઇસોફેગસ છે ને તો એમાં લોઅર સેગમેન્ટ અને અપર સેગમેન્ટ હોય અને ટ્રેકિયા નોર્મલી ડેવલપ છે. હવે કનેક્શન કઈ રીતે થશે? તો like upper segment join with the trachea and lower segment is blind pouch. Then if it is like that, then what will be the symptoms? Esophagus નું upper segment છે trachea જોડે કનેક્ટ થઈ ગયેલું છે, તો તમે જે ખાશો એ ક્યાં જશે? Lungs. હા, lungs માં. And it may involve like a coughing, choking, infection, pneumonia. Okay, because it is a fluid. Breastfeeding you might be giving, or saliva will be there, so these type of symptoms may be seen. Then another type in which the lower segment connects with the trachea and upper segment is blind pouch. The upper segment blind pouch હશે તો શું થશે? રાઇસ ટ્યુબ પાસ નહીં થાય અને અહીંયા frothiness હશે સલાઈવાનું, સલાઈવા swallow નહીં થાય. A lower segment connected છે trachea જોડે, તો abdomen પર શું થશે? Air will pass to the abdomen. Air passes to the okay, like gas formation, બરાબર. Then AG will be increased patiently, બરાબર. તો that type of symptoms will be there. Then another type છે, એની અંદર કેવું છે કે બંને કનેક્ટ થાય છે, લોઅર એન્ડ અપર બંને સેગમેન્ટ ટ્રેકિયા સાથે કનેક્ટ થઈ જાય છે. તો શું થશે? બંને ટાઈપના સિમ્પટોમ્સ જોવા મળે. જે પણ એ ફૂડ અને ફીડિંગ હશે, બ્રેસ્ટ ફીડ હશે, બધું થોડું ટ્રેકિયામાં જતું રહેશે. એજી પણ વધી લેશે, કફિંગ, ચોકિંગ, રેસ્પિરેટરી ઇન્વોલ્વમેન્ટ, આ બધી સિમ્પટોમ્સ વિલ બી ધેર. એન્ડ વેન ઇટ ઇઝ એચ શેપ્ડ, આપણે એવું પણ આવતું હતું એચ શેપ્ડ ટ્રેકિયોઇસોફેજિયલ ફિસ્ચ્યુલામાં. ઓકે, સો એચ શેપ, તો એની અંદર પણ આવા સિમ્પટોમ્સ હશે. પણ એ એચ શેપમાં શું થઈ જાય છે કે 90 એંગલનું એંગલ પડી જાય છે. ઓકે, so if the child is in upright position, at that time it will directly go at the proper place, not going in between places. Okay, so there is only need for the closure of that opening or connection. બરાબર, પણ એમાં એટલા serious symptoms હોતા નથી. Very common type is that is a type C. A condition causes oral intake to enter to the lungs or a large amount of air to enter to the stomach. બરાબર, ફ્લુઇડ હશે એ એન્ટર થશે લંગ્સમાં, ઓર અધરવાઇઝ શું થઈ શકશે? લાર્જ અમાઉન્ટ ઓફ એર ત્યાં એન્ટર થશે સ્ટમકમાં, પ્રેઝન્ટિંગ અ રિસ્ક ઓફ કફિંગ, ચોકિંગ, લંગ્સમાં જશે એટલે સિવિયર એબ્ડોમિનલ ડિસ્ટેન્શન કેન અકર. આ તો ચાઇલ્ડ આપણને બીજા દિવસે, પહેલા દિવસે, બીજા દિવસે જ આઈડેન્ટિફાઈ થઈ જાય અને સર્જરી પણ ઇમરજન્સીમાં કરે. એસ્પિરેશન ન્યુમોનિયા and severe respiratory distress may develop, and death is likely to occur without surgical intervention.
એટલા માટે જ 2 દિવસનું બેબી હોય, 3 ડેઝનું બેબી હોય. ઓટીમાં એવા નાના નાના રેડિયન્ટ વોર્મમાં નાના બેબીઝ જોવા મળે. ડુ યુ હેવ સીન એનીવન? In civil, there is a surgical department. Over there, always 3-4 tracheoesophageal baby hoy. Treatment include maintenance of a patent airway, prevention of aspiration pneumonia, જે feed aspirate કરશે એના લીધે થશે એને prevent કરવાનું છે. Gastric or a blind pouch decompression means એનું સક્શનિંગ કરીને જે એક્સેસિવ સલાઇવા ફ્લોધિંગ છે એ બધું તમે રિમૂવ કરી દો, જેનાથી એસ્પિરેશનનું રિસ્ક ઘટાડી શકે. કારણ કે એવું થોડું છે કનેક્શન હશે તો જ થશે. જે બધું ઓરોફેરિંગ્સમાં આવશે, બેબી આમ સૂતેલું છે તો અગેન there is a chance of aspiration. So you should do decompression. Supportive therapy and surgical repair. Frothy saliva in the mouth and nose and excessive drooling. બરાબર, સલાઇવા લિપ્સની બહાર આમ ડ્રૂલ કરતી હોય, that is a drooling. There are the 3 C's. વાયવામાં પણ એક ક્વેશ્ચન પૂછે 3 C's of tracheoesophageal fistula. Which are those? Coughing, choking and cyanosis. Coughing થશે to clear the throat or excessive saliva, choking થઈ શકે છે and cyanosis. Regurgitation and vomiting is also very common. Abdominal distension, increased respiratory distress during and after feeding. Okay, જેવી રીતે ફીડ પાસ ઓન થશે એમ રેસ્પિરેટરી ડિસ્ટ્રેસ ઇન્ક્રીઝ થવા લાગે. Pre-operative intervention, the infant may be placed in a radiant warmer in which humidified oxygen is administered. Intubation and mechanical ventilation may be necessary if respiratory distress occur. બરાબર, પેશન્ટને શ્વાસ તો આપવો પડશે, તો you need to keep the patient on a ventilator. Maintain kneel per oral. Okay, कुछ કંઈ પણ આપવાનું નથી, kneel by mouth. Okay. Maintain IV fluid, monitor respiratory status closely, suction accumulated secretions from the mouth and pharynx. Maintain in supine upright position at least 30-degree upright to facilitate drainage and prevent aspiration of the gastric secretion. Okay, 30-degree upright રાખવાનું, થોડુંક આમ elevated રાખવાનું છે. Keep the blind pouch empty of secretion by intermittent or a continuous suction as prescribed. Monitor its patency closely because clogging of the mucus can occur. સક્શન કરો તો એટલી વાર આપણે નોર્મલ સલાઈનમાં એને ક્લિયર પણ કરતા હોઈએ છીએ, બરાબર, ટુ પ્રિવેન્ટ ક્લોગિંગ. અને સક્શન કરવું ઇઝ વેરી મચ ઇમ્પોર્ટન્ટ. If gastrostomie, okay, colostomy હોય એ રીતે gastrostomie, gastric ને ઓપન કરો છો, tube is inserted, it may be left open so that air entering the stomach through the fistula can escape, minimize the risk of regurgitation of gastric content into the trachea. બરાબર, ગેસ્ટ્રોસ્ટોમી કરે સ્ટમકની ઉપરની બાજુએથી, તો એમ કહે છે કે ઓપનિંગને ઓપન રાખો કે જે પણ એક્સેસિવ એર એન્ટર થતી હશે ત્યાંથી જ રિમૂવ થઈ જશે, એટલે સ્ટમકમાં ઇન્ટેસ્ટાઇનમાં ક્યાંય આગળ પાસ ઓન થશે નહીં. બ્રોડ સ્પેક્ટ્રમ એન્ટીબાયોટિક શુડ બી એડમિનિસ્ટર્ડ ઓર પ્રિસ્ક્રાઇબ્ડ because there is a high risk of aspiratory pneumonia. Now, post-operative interventions. Monitor vital signs and respiratory status, maintain IV fluids, antibiotics, parenteral nutrition as prescribed. Monitor strict intake and output chart. Monitor daily weight, assess for a dehydration and possible fluid overload. IV આપો છો એટલે તમારે એ પણ ચેક કરતા રહેવાનું છે કે ફ્લુઇડ ઓવરલોડ નથી થઈ ગયો ને, બરાબર. That you should need to check. Intake output strictly with the diaper. You need to check. Okay. Then assess the pain. Maintain chest tube in a present. If present હોય તો એને maintain કરો. Like there should be no kinking and any type of obstruction.
ચેસ્ટ ટ્યુબ ખબર પડી ને, સિક્રેશન્સ રિમૂવ કરવા માટે ઇન્સર્ટ કરી હોય ત્યારે. Inspect the surgical site for a sign and symptom of infection. Monitor for anastomotic leak as evidenced by purulent drainage from the chest tube, increased temperature and increased white blood cell count. બરાબર. આપણે શું કહીએ છીએ? એન્ડ ટુ એન્ડ એનાસ્ટોમોસિસ સાંભળ્યું છે ને એવું? એન્ડ ટુ એન્ડ એનાસ્ટોમોસિસ મીન્સ કનેક્ટ કરો છો. ઇન્ટેસ્ટાઇન છે આખું, વચ્ચે સડી ગયું તો એને કટ કરી દીધું, અને એ જે બે પોર્શન છે એને કનેક્ટ કરી દો છો, તો ધેટ ઇઝ કોલ્ડ એન્ડ ટુ એન્ડ એનાસ્ટોમોસિસ. ટ્રેકિયા, ઇસોફેગસ, કોઈ પણ એવી જગ્યા છે ત્યાં. કન્જેનાઇટલ હાર્ટમાં પણ ઘણી જગ્યાએ આ વર્ડ યુઝ થાય. If the gastrostomy tube is present, it is usually attached to the gravity drainage until if the infant can tolerate feeding and the anastomosis is healed. Usually post-operative day 5 and 7. The feeding is prescribed. 5 દિવસ પછી ફીડિંગ કરાવવાનું ચાલુ કરવાનું કહી દે છે પેશન્ટ ટોલરેટ કરવા લાગ્યું હોય એમ. સ્ટાર્ટિંગમાં સ્મોલ અમાઉન્ટમાં હોય, પછી તમે એસ્પિરેશન એનું ચેક કરો કે ભાઈ એસ્પિરેશન આખું 5 ml આપ્યું હતું, 5 ml આખું એસ્પિરેટરી થયું, તો તમારે વોમિટ કરીને 1 day વેઇટ કરીને બીજા દિવસે તમે આપો. ઓકે, ડાયરેક્ટલી ફીડિંગ નથી આપવાનું, રાઇસ ટ્યુબ સાથે તમે આપશો, યા તો ગેસ્ટ્રોસ્ટોમી ટ્યુબમાં ઇન્સર્ટ કરીને આપો છો. બિફોર ઓરલ ફીડિંગ and removal of the chest tube, prepare for an esophagogram to check is there any ulcer, crack, leak, bleeding, anything. As prescribed to check the integrity of the esophageal anastomosis. જે આપણે એન્ડ ટુ એન્ડ અટેચ કર્યું છે તો એ બરાબર છે કે નથી, એની પેટન્સી બરાબર છે, ઇન્ટિગ્રિટી બરાબર છે. Before feeding, elevate the gastrostomy tube and secure it above the level of stomach to allow gastric secretions to pass to duodenum and swallowed air to escape from the open gastrostomy tube. બરાબર. જો આપણે છે ને રાઇસ ટ્યુબની વાત નથી કરતા, ગેસ્ટ્રોસ્ટોમી ટ્યુબ સ્ટમકના ઓપનિંગ વાળી જગ્યા ઉપર હશે, જ્યાં ઇસોફેગસ અને સ્ટમક મળતા હશે, એમાંથી એને બહાર કાઢેલી છે. કોલોસ્ટોમીમાં કેવું એબ્ડોમન પર લાઈન ઓપન કરેલું હોય, એવી રીતે આમાં એવું કરેલું છે. બરાબર. શું કહે છે કે એને ઓપન રહેવા દો જ્યારે આપો ત્યારે, બિફોર ફીડિંગ. તો શું થશે? જે સ્વોલોડ એર છે, બરાબર, જે ટ્રેકિયાની એર ભૂલમાં ઇસોફેગસમાં એન્ટર થઈ ગયેલી છે, જે સ્વોલોડ એર જેનાથી એજી વધતું હતું, તો એ બધું શું થઈ જશે? બહાર આવી જશે, એ જે જગ્યા છે ત્યાંથી. ઓકે, અને ગેસ્ટ્રિક, અને જે જ્યારે ઓપન કરશો ત્યારે ગેસ્ટ્રિક સિક્રેશન્સ હશે એ બધા ડિયોડિનમમાં પાસ હશે, જેમ આપણને થાય છે સેમ. લાઈક પાણીપુરી છે તો જોઈએ, સ્મેલ કરીએ તો થોડું ઘણું એપિટાઇટ ઇન્ક્રીઝ થવા લાગે. ઓકે, એના જેમ જે ઓપન થશે તો એને ધીરે ધીરે આઈડિયા આવશે કે ફૂડ હવે બોડીમાં એન્ટર થવાનું છે, તો ઓલ સિક્રેશન વિલ start to develop to digest. Administer oral feeding while sterile water followed by frequent small feeding of formula as prescribed. Okay, sterile water થી clean કરી દેવાની to prevent blockage. Assess the cervical esophagotomy site. If present for redness, breakdown and exudate, remove accumulated drainage frequently and apply protective ointment, barrier dressing and collective device as prescribed. Okay, esophagotomy કરેલું હોય, ફેગોસ્ટોમી મીન્સ અગેન કોલોસ્ટોમી ની જેમ ઇસોફેગસ ને ઓપન કરીને મૂકેલું છે, તો એ ટાઈમે અગેન વી નીડ ટુ ચેક ઓલ ધીસ થિંગ. એવું ક્યારે કરવું પડશે? નીચે કોઈ બીજી ફર્ધર સર્જરી કરેલી છે અને એને હીલ થવા દેવાનું છે, તો ત્યાં સુધી તમે એને ઉપર લાઈને મૂકો છો ત્યારે. બરાબર, કટ કરીને ઓપન કરીને મૂકેલું હશે. પ્રોવાઇડ અ નોન ન્યુટ્રિટિવ સકિંગ. બરાબર, એ હની સૂતરથી આપણે આપતા હોય છે. Using a pacifier or honey suitor for a infant who remain nil per oral,
For an extended period, a pacifier should not be used if the infant unable to handle the secretions. બરાબર? જો એને ફ્રોધીનેસ, ડ્રૂલિંગ એવું બધું છે તો એને આપવાનું નહીં. નહીં તો એને વધારે સલાઇવેશન ચાલુ થઈ જશે. ઓકે, and if he is not able to manage, then there is a chance of aspiration in a trachea. Instruct the parents in the technique of suctioning, gastrostomy, tube care, and feeding and skin side care as appropriate. Instruct the parents to identify behavior that indicate the need of suctioning, like frothiness, saliva, coughing repeatedly, sign of respiratory distress, okay, like air hunger, grunting sound is there, okay, sign of constricted esophagus, poor feeding, બરાબર, સ્વોલો બરાબર નથી કરતું, ડિસ્ફેજિયા થઈ ગયું, ડ્રૂલિંગ થાય છે, કફિંગ થાય છે ડ્યુરિંગ ફીડિંગ, regurgitated undigested food. આ બધી જ વસ્તુ પેરેન્ટ્સ બહુ ઇઝીલી ઓબ્ઝર્વ કરી દે, કારણ કે એમને ખ્યાલ આવે કે મોઢામાંથી આ બધું શું બહાર આવે છે, આવું કેમ કન્ટિન્યુઅસલી થાય છે. ઓકે, and they directly come to the hospital. Gastroesophageal reflux, જે હોસ્પિટલાઇઝ ડિલિવરી હોય ને એની અંદર તો ડાયરેક્ટલી જ ખબર પડી જાય, પણ જો હોમ ડિલિવરી કે કોઈ બીજી સેટિંગમાં થઈ ગઈ છે તો ત્યારે આવું પેશન્ટ થાય તો રિફર કરવું પડે. This is the emergency condition, બરાબર. એસ્પિરેશન થઈ જાય એટલું જ બેબી કોમ્પ્લિકેટેડ થવા લાગે. હવે બીજું આવ્યું, કોઈને કશો ડાઉટ છે? ક્લેફ્ટ લિપ, ક્લેફ્ટ પેલેટ કે પછી ઇસોફેજિયલ ટ્રેકિયોએસોફેજિયલ કોમન છે, બરાબર ને. ગેસ્ટ્રોએસોફેજિયલ રિફ્લેક્સ, GERD disease is backflow of gastric content into the esophagus. બરાબર, આ પણ તમને બધા નોન હશો કે લાઈક આપણે ઓલ્ડર એજમાં એવું થાય અને પીડિયાટ્રિકમાં પણ એવું થાય, કારણ કે બંનેના જે કાર્ડિયાક સ્ફિન્ક્ટર છે એ કેવું થઈ ગયું હશે, વીકર, લોઅર ઇસોફેજિયલ સ્ફિન્ક્ટર. નાના બેબીમાં એટલે એવું છે કારણ કે બીકોઝ ઇટ ઇઝ પુઅરલી ડેવલપ, ધ સર્ક્યુલર મસલ્સ આર પુઅરલી ડેવલપ. ઓલ્ડર એજ પીપલમાં એટલે એવું હશે બીકોઝ દે હેવ લોસ્ટ ધ ગ્રીપ, બરાબર, અને વીકન થઈ ગયા છે એટલા માટે. તો એના લીધે શું થાય છે કે લાઈક મેં તરત બહુ જ ખાધું અને સૂઈ જાઉં તો બધું ઉપર આવશે, ચેસ્ટ બંધ થશે, હાર્ટ બંધ થશે, એસિડિટી થશે. ઓકે, કોમન લેંગ્વેજમાં આપણે એને એસિડિટી કહેતા હોય છે. Gastroesophageal reflux is a backflow of gastric content into the esophagus as a result of relaxation or incompetence of lower esophageal or a cardiac sphincter. બરાબર, નીચે કાર્ડિયાક સ્ફિન્ક્ટર આવે છે સ્ટમકમાં ઉપર અને નીચેની બાજુ પાયલોરિક આવે છે, એમાં જે ઇસોફેગસ અને સ્ટમક વચ્ચેનું કનેક્શન છે એની વાત છે. મોસ્ટ ઇન્ફન્ટ વિથ ગેસ્ટ્રોએસોફેજિયલ રિફ્લેક્સ have a mild problem that improve in about 1 year and require medical therapy on. એને થોડું ધ્યાન રાખવાનું છે કે ફૂલ કમ્પ્લીટ ફીડ નથી આપવાનું, થોડું થોડું સ્મોલ એન્ડ ફ્રીક્વન્ટ ફીડ આપવાનું, અપરાઇટ પોઝિશનમાં આપવાનું, બર્પિંગ કરવાનું. Gastroesophageal reflux disease occurs when gastric content reflects into the esophagus and oropharynx and produce symptoms. જે gastric content HCl વાળું ઉપર આવી જાય અને જે symptoms બતાવે એ. Passive regurgitation or MSS occur. Okay, vomiting also may be there. Poor weight gain because feed is not going downside and no absorption take place, no weight gain. Irritability because of continuous heartburn. Hematemesis, sometimes blood present in a vomits. Heartburn in older children. Anemia from a blood loss. Now intervention. Assess amount and characteristics of MSS. Assess relationship of vomiting to the times of feeding and infant activity. Monitor breath sound before and after feeding. Breathe એના કેવા છે. Assess for the sign of aspiration, drooling, coughing, dyspnea after feeding. Place suction equipment at the bedside to prevent aspiration. Monitor intake and output. Monitor sign symptom of dehydration. Maintain IV fluids as prescribed.
Complication of gastroesophageal reflux disease include esophagitis, esophageal sphincter, aspiration of gastric content, and aspiration of pneumonia. Poisoning. The infant is placed in a supine position. जो poisoning થઈ જાય ત્યારે position during the sleep to reduce the incidence of sudden infant death syndrome. Positioning, આપણે પોઝિશનિંગ ની વાત કરીએ છીએ, પોઈઝનિંગ ની નહીં. હા ને? અને એક વસ્તુ ક્લિયર કટ યાદ રાખો, લાઈક infant should be placed in a supine position on the back. The infant is placed in a supine position during sleep to reduce the incidence of sudden infant death syndrome, unless the risk of death from aspiration or other serious complication from the gastroesophageal reflux disease greatly outweigh the risk of associated with the prone position. બરાબર, એને જો સુપાઈન આપી દઈશું તો એ GERD ના લીધે એસ્પિરેટ કરવાની પોસિબિલિટી વધારે છે, તો એને થોડું સાઇડલાઇન કરવું છે. બરાબર, ફેસ થોડોક એક સાઈડ પર રાખો છો અને હેડ એલિવેટ રાખો છો, એવું કશું. પ્રોનમાં જવાનું નહીં. ઓકે, ચેક ફોર પ્રાઇમરી હેલ્થકેર પ્રોવાઇડર્સ પ્રિસ્ક્રિપ્શન, અધરવાઇઝ ધ પ્રોન પોઝિશન ઇઝ acceptable only while the infant is awake and can be monitored. એની મમ્મી જોડે છે, ઓકે, એની કેરટેકર ઇઝ ધેર એન્ડ જાગે છે infant, okay? So important thing, then only prone position is advisable. The children older than 1 year position with a head of the bed elevated. બરાબર, 30 ડિગ્રી જેટલું એલિવેશન આપી દેવાનું infant. નીચે ટોવેલ જેવું તમે મૂકી દો તો પણ એ સહેજ આમ થઈ જશે એનો પર. Diet. Provide a small frequent feeding with the pre-digested formula to decrease the amount of regurgitation. Small frequent આપવાનું. Nutrition via nasogastric tube feeding may be prescribed if severe regurgitation and poor growth are present. બરાબર, ડાયરેક્ટ સ્ટમકમાં પહોંચાડી દેવાનું એટલે સ્પિન્ટર વાળી માથાકૂટ જ ના આવે અને એનું વેઇટ મેન્ટેન થાય. For infant, formula may be thickened by adding rice cereal to the formula for agency procedure ને જે રીતના હોસ્પિટલ પ્રોટોકોલ હોય એ રીતે. Cross cut the nipple. Breastfeeding may continue and the mother may provide more frequent feeding times to express milk and for a thickening with the rice cereal. એવું કહે છે કે બ્રેસ્ટ મિલ્કમાં થોડુંક રાઈસ સિરિયલ એડ કરી દેવાનું અને થિકનિંગ કરવાનું જેથી વેટ ગેઇન સારી રીતે થાય. બર્થ ધ ઇન્ફન્ટ, આવું બધું અહીંયા નથી કરવાનું, ત્યાંનું છે આ. બર્થ ધ ઇન્ફન્ટ, અહીંયા આપણે એવું કહીશું કે પ્યોર બ્રેસ્ટ મિલ્ક આપો. બરાબર, birth the infant frequently when feeding and handle the infant minimally after feeding. બરાબર, બર્થ કઈ રીતે કરવાનું એ પણ મેં તમને એક્સપ્લેન કરેલું છે કે એનો ફેસ એક સાઈડ પર ટર્ન કરી દેવાનો, ઓપોઝિટ ડાયરેક્શનમાં. એબ્ડોમન છે એનું શોલ્ડર પર આવે એ રીતે મૂકવાનું, તો શોલ્ડર છે એનું એબ્ડોમન થોડું પ્રેસ થશે. અને પછી લોઅર ટુ અપર ડાયરેક્શનમાં 2 ફિંગર 3 ફિંગરથી સેજ તમારે વર્ક કરવાનું છે. ઘણીવાર બહુ ફૂલ હશે બેબી તો આના તમે જસ્ટ આમ હોલ્ડ કરશો તો પણ એનો ઓડકાર આવી જશે. For a toddlers, feed solid first, followed by the liquids. Instruct the parents to avoid feeding the child fatty food, chocolates, tomato products, carbonated liquids, fruit juice, સાઇટ્રસ પ્રોડક્ટ, સ્પાઇસી ફૂડ. જો આ બધી જ વસ્તુ એવી છે કે જે એસિડિટી ક્રિએટ કરે. ચોકલેટ ઓલ્સો, એમાં કેફીન હોય. બરાબર, ફેટી ફૂડ હોય, અગેન એસિડિટી ક્રિએટ કરે. ટોમેટો, આ બધી જ વસ્તુ એવું છે. ઇન્સ્ટ્રક્ટ ધ પેરેન્ટ ધેટ ધ ચાઇલ્ડ શુડ અવોઇડ
વિગોરિયસ પ્લે આફ્ટર ફીડિંગ, બરાબર, ઊંધું થઈ ગયું, બેસી ગયું, રમવા વાંકું પડ્યું, તો એવું બધું જ નહીં. એન્ડ અવોઇડ ફીડિંગ જસ્ટ બિફોર અ બેડ ટાઈમ, બેડ ટાઈમ પહેલા પણ નહીં. બધી જ આ ઇન્સ્ટ્રક્શન ઓલ્ડર પીપલમાં સેમ હોય છે. મેડિકેશન એન્ટાસિડ્સ ફોર સિમ્પટમ રિલીફ, proton pump inhibitors and histamine H2 receptor antagonists to decrease the gastric acid secretion. અહીંયા શું આપીએ છીએ એના માટે? રેનિટીડિન, ફેમોટિડિન, રેન્ટેક, બરાબર, રેન્ટેક એ છે. તો that will inhibit the acid secretion, બરાબર, અને એન્ટાસિડ છે, એસિડિટી ઇન્હિબિટ કરે, અને જોડે જોડે એન્ટીબાયોટિક્સ ની જોડે આપણે આપીએ છીએ નોર્મલ. નાઉ હાઇપરટ્રોફિક પાયલોરિક સ્ટેનોસિસ, નામ ઉપરથી જ છે કે એમાં શું થશે, હાઇપરટ્રોફાઇડ થશે, જે ટિશ્યુઝ છે એનો ગ્રોથ થઈ જશે, એની સાઇઝ વધી જશે, અને ટિશ્યુની સાઇઝ વધી જવાથી જે પાયલોરિક સ્ફિન્ક્ટર છે એ નેરો થઈ જશે. Hypertrophy of the circular muscles of the pylorus cause narrowing of the pyloric canal between the stomach and the duodenum. The stenosis usually develops in the first few weeks of the life, causing projectile vomiting. Remember, first few weeks of the life, like a 1 month, 2 month ની અંદર જ ખ્યાલ આવી જાય અને પ્રોજેક્ટાઇલ વોમિટિંગ ચાલુ થઈ જાય. Dehydration, metabolic alkalosis and failure to thrive that may cause. અંડરલાઈન કરી દેજો ને, ફર્સ્ટ ફ્યુ વીક્સ, બરાબર. અસેસમેન્ટ, વોમિટિંગ એટલે તમારે સસ્પેક્ટ કરવાનું કે ભાઈ આવું છે તો કયું હોઈ શકે, બરાબર. બોર્ન થયા પછી થર્ડ વીકે એને આવી પ્રોજેક્ટાઇલ વોમિટિંગ થાય છે, તો what will be the chances? So pyloric stenosis. Vomiting that progresses from mild regurgitation to forceful projectile vomiting. સ્ટાર્ટિંગમાં GERD જેવું લાગતું હોય અને પછી પ્રોજેક્ટાઇલ વોમિટિંગ ચાલુ થઈ જાય. It usually occurs after feeding. Vomits contain gastric contents such as a milk or a formula, may contain mucus, may be blood tinge and does not usually contain bile. બરાબર, સ્ટમકમાંથી જ આવે છે. The child exhibit hunger and irritability. Peristaltic waves are visible from left to right across the epigastrium during the immediately after a feeding. During or immediately. મતલબ સમજ પડી ગઈ ને? જો એપિગેસ્ટ્રિયમ એરિયાની અંદર બેબીનું તો સ્ટમક બહુ સોફ્ટ અને થીન હોય, એની પર ફેટ એટલા બધા હોય નહીં. તો લેફ્ટ એટલે સ્ટમકની સાઈડથી રાઈટ સાઈડ ઉપર સહેજ થોડુંક મૂવ થતું હોય, એ ટાઈપના વેવ્સ યુ કેન ઓબ્ઝર્વ. એન્ડ ઓલિવ શેપ્ડ માસ is in the epigastrium just right to the umbilicus. બરાબર, એ બી અંડરલાઈન કરી રાખો ને, ઓલિવ શેપ્ડ માસ. ઓલિવ શેપ્ડ માસ, પાયલોરિક સ્ટેનોસિસ, બરાબર. આ બેમાં કન્ફ્યુઝ થવા જેવું છે મેમ. એક બ્રેન ટ્યુમરમાં બી વોમિટિંગ છે, આમાં બી વોમિટિંગ છે, એટલે થોડા બીજા બ્રેન ટ્યુમરમાં બી વોમિટિંગ આવે છે ને, પેલું ઇન્ક્રીઝ આઈસી, એટલે બેમાં કન્ફ્યુઝ થવા જેવું છે. પણ આમાં બીજા એક્સ્ટ્રા સિમ્પટમ્સ જોઈશું તો ખબર પડશે કે કઈ કન્ડિશન. હા, બ્રેન ટ્યુમરમાં છે ને બીજું ઘણું બધું હશે કે લેથાર્જી, કન્ફ્યુઝન, બરાબર. ટ્યુમરનું થોડા ઘણા સિમ્પટમ્સ જોવા મળે, જે મસલ સ્ટોન છે, રિફ્લેક્સિસ છે, ધેટ મે બી નોટ પુઅરલી ડેવલપ. જે એબ્ડોમન છે એ કદાચ ફ્લેબી રહેતું હોય, પેનકેક એબ્ડોમન કે છે, તો એવું બધું હોય. આમાં કેવું હશે કે લાઈક એને હાર્ટ બર્ન, સાઇનોસિસ, ચોકિંગ, કફિંગ, રિગર્જિટેશન, બરાબર. પણ અધરવાઇઝ ચાઇલ્ડ ઇઝ ઇરિટેબલ હશે, પણ લેથાર્જિક જેવું હશે નહીં, બરાબર. પ્લસ આની અંદર કેવું છે, મેં તમને એટલે કહ્યું કે ફ્યુ વીક્સ છે. રિગર્જિટેશન, ચોકિંગ બીજા દિવસે તમારાથી નથી થઈ રહ્યું અને એની થોડુંક અમાઉન્ટ પણ સ્વોલો નથી થઈ રહ્યું, મીન્સ બધું અહીંયા જ ફર્યા કરે છે. તો ફર્સ્ટ ડે, સેકન્ડ ડેમાં યુ વિલ ગોઈંગ ટુ ડાયગ્નોઝ ફોર અ ટ્રેક્યોઇસોફેજિયલ ફિસ્ટુલા, અને એની અંદર પણ કેવું, ઇસોફેજિયલ એટ્રેશિયા. ને તો TEF હશે તો નીચેની સાઈડનો સેગમેન્ટ ઉપર કનેક્ટેડ હશે, તો નીચેની સાઈડનો કનેક્ટેડ છે તો એને ફ્રોથિંગની સાથે એને AG પણ વધવા લાગી, મીન્સ
એનું એર અક્યુમ્યુલેશન થઈને એનું એબ્ડોમન પણ ડિસ્ટેન્શન થવા લાગ્યું છે. પણ હવે એવું નથી. હવે છે બીજી વસ્તુ કન્ડિશન આવે છે કે 2-3 દિવસ પતી ગયા એટલે એ કન્ડિશન નથી. હવે એમ થાય છે થોડા દિવસ થઈ ગયા, અઠવાડિયું થઈ ગયું અને હજી બેબીને છે ને બહુ જ ઓકે છે, બહુ જ આવું બધું સાંભળ્યું છે કે ઓકે છે, તો આપણે એમ કહીએ કે ના આવી જશે, બીકોઝ ધ સ્ફિન્ક્ટર ઇઝ ઇન ડેવલપમેન્ટલ ફેઝ. પણ હજી આવ્યું નહીં, રીગર્જિટેશન ચાલુ ને ચાલુ હોય છે. એ તો આપણે ખાસ ધ્યાન રાખીએ છીએ કે રીગર્જિટેશન થાય નહીં, એસ્પિરેશન ના થાય. શોલ્ડર પેડ આપીએ છીએ જેથી આપણે થોડું ટિલ્ટ રહેશે, પણ અહીંયા સુધીનું ઇસોફેગસ અપ રહે છે. સમજ પડી? જેનાથી એર ઓપનિંગ, એર એન્ટ્રી રહેશે, પણ ફૂડ ઉપર આવી શકે નહીં. ઓકે, આપણે થોડુંક 30 ડિગ્રી જેવું એલિવેટ થઈ જાય છે, મીન્સ લેસ એલિવેશન આપી દઈએ છે. હવે હજી થોડું થોડું જીઈઆઈડી રહ્યું, ઘણા ચાઇલ્ડમાં હોય છે અને ધીમે ધીમે જતું રહે. બરાબર, જેમ સ્ફિન્ક્ટર ડેવલપ થઈ જાય એમ જતું રહે. પણ હજી આ તો ગયું જ નહીં. ફ્યુ વીક્સ ઓફ લાઈફ, લાઈક 2 મંથનું બેબી થયું, બરાબર, પણ હજી એને કોઈ ફર્ક થયું નથી. એને એવું ને એવું જ છે. અધરવાઇઝ ડેવલપ શું થવા લાગ્યું એની જોડે? થોડું થોડું ઓક્યા કરતું હતું, તેની જોડે જોડે એને ઓલિવ માસ થવા લાગ્યું, પેટ કડક રહેવા લાગ્યું, બરાબર, પ્લસ પ્રોજેક્ટાઇલ વોમિટિંગ ચાલુ થઈ ગઈ. પેલામાં શું હતું? ડ્રૂલિંગ થઈને બહાર આવતું હતું. આમાં શું થવા લાગ્યું? વોમિટિંગ, દૂર જાય એવી, બરાબર. તો હવે શું કરવાનું? આવું થાય ત્યારે તો આમ છે ને પેશન્ટની આંખો આમ થોડી ઉપર જતી રહે, બધું અહીંયા ઉપર આવીને પડી ગયું હોય, કારણ કે એ તો આપણી જેમ આમ આંખું વળવાનું નથી વોમિટ કરવા, એટલે આમ સૂતા સૂતા જ બહુ જોશથી વોમિટ થાય. ઓકે, તો આવું થયું તો તમારે શું સસ્પેક્ટ કરવાનું છે? પાયલોરિક સ્ટેનોસિસ. This is just a suspect, okay, and we are ruling out with the USG, okay, and other investigation. આપણને ખબર પડે કે ભાઈ હવે આવું શેપ અંદર દેખાય છે, બેરિયમ સ્વોલો જેવું કરાઈએ ત્યારે આપણને ખબર પડી. સાઇન તો હવે ખબર પડી ગઈ ને? બે અલગ સિસ્ટમ છે, પણ એક CNS છે અને એક પાયલોરિક સ્ટેનોસિસ છે. બંનેની અંદર પ્રોજેક્ટાઇલ વોમિટિંગ થાય. An olive shaped mass in the epigastrum just right to the umbilicus. આ પણ તમને એક્ઝેક્ટલી ક્લિયર થશે. સાઇન ઓફ ડિહાઇડ્રેશન એન્ડ માલન્યુટ્રિશન, સાઇન ઓફ ઇલેક્ટ્રોલાઇટ ઇમ્બેલેન્સ, બરાબર. ડિહાઇડ્રેશનના સાઇન્સ છે કે બીકોઝ ઓફ વોમિટિંગ, metabolic alkalosis, again because of vomiting. Interventions: monitor strict intake output, monitor vomiting episodes and stools, obtain daily weight, monitor sign of dehydration, electrolyte imbalance, prepare the child parent for the pyloromyotomy. અંડરલાઈન કરી દેજો, બરાબર. આ સર્જરીનું નામ છે. પાયલોરસ ના મસલ્સનું ઓપનિંગ, ઓટોમી. તો સ્ફિન્ક્ટર શું થઈ જશે? થોડું રિલીઝ થઈ જશે, ઓકે, અને કન્ટેન્ટ આગળ ઇન્ટેસ્ટાઇનમાં ફોરવર્ડ થઈ જશે. Pyloromyotomy, an incision through the muscle fiber of the pylorus may be performed by the laparoscopy. Minor surgery છે, laparoscopy થી થાય છે. Preoperative interventions: monitor hydration status by daily weight, intake output, urine output and specific gravity. Correct fluid and electrolyte imbalance, correct કરો by introducing the laking one. Administer fluid intravenously as prescribed for the rehydration. કશું ના મળે તો RL આપો, બરાબર. આ ડિહાઇડ્રેશનમાં RL ની જરૂર પડશે, કારણ કે આમાં શું થયું છે? ડાયરિયાની જેમ વોમિટિંગ થયું છે, બરાબર. એટલે જેવું આપણું બોડીનું કન્ટેન્ટ છે ને એ આયન એટલે ઇલેક્ટ્રોલાઇટ્સ પણ લોસ થઈ ગયા અને જોડે જોડે ફ્લુઇડ બી લોસ થયું છે. Maintain nil per oral status as prescribed. Monitor for the number of character of the stool. કેટલી વાર સ્ટૂલ પાસ કર્યું અને how it is the characteristics. Maintain patency of the nasogastric tube. Place for the stomach decompression. બરાબર. આની અંદર તો જો તમને સિમ્પલી એવું કહેલું છે, સ્ટમક ડીકમ્પ્રેશન એટલે રાઇસ ટ્યુબ જેવું અટેચ કરીને સ્ટમકમાં, પછી એક ટ્યુબિંગ સાથે અટેચ કરી નીચે છે ને ખાલી પાઇન્ટ હોય ને એની જોડે કનેક્શન આપીને ગ્રેવિટીની અંદર મૂકી રાખે.
તો આઈ ડોન્ટ નો તમે એવું પેશન્ટ જોયું છે કે નથી જોયું? ઘણા પેશન્ટમાં આવું કરતા હોય છે, સ્ટમક ડિકમ્પ્રેશન. પોસ્ટ ઓપરેટિવ ઇન્ટરવેન્શન્સ આપણે એવું ગવાજમાં પણ કરતા હોય છે કે બધું આખું ક્લીન કરવું છે તો અંદર ઇન્વોલ્વ કરે પછી પાછું આખું બહાર કાઢીએ. મોનિટર ઇન્ટેક એન્ડ આઉટપુટ, begins small and frequent feeding post-operatively as prescribed. Gradually increase amount and interval between feeding until a full feeding schedule has been resisted. Okay. થોડું small રાખો અને gradually you can increase the intake. Feed feed the infant slowly, burping frequently, and handle the infant minimally after feeding to prevent irritation. Monitor for the abdominal distension. Monitor for the surgical wound and for the sign of infection. બરાબર, woundનું infection જોઈ લો, woundનું healing જોઈ લો. Fever ના આવવું જોઈએ. Instruct the parents about the wound care and the feeding. dehiscence ના થવું જોઈએ. બરાબર. હવે છે ને બીજી કન્ડિશન આવે છે લેક્ટોઝ ઇન્ટોલરન્સ. નામ પરથી જ ખબર પડે કે લેક્ટોઝ નું ઇન્ટોલરન્સ છે, ડાયરિયા થઈ જાય. બરાબર. તો description: inability to tolerate lactose as a result of an absence or a deficiency of the lactase, an enzyme found in the secretion of the small intestine that is required for the digestion of the lactose. Okay. લેક્ટેઝ શું છે કે જે એક એન્ઝાઇમ છે. ઓકે, ડાયજેશન ઓફ લેક્ટોઝ માટે બહુ જરૂરી છે. ઓકે, ક્યાં સિક્રેશન થાય છે તો સ્મોલ ઇન્ટેસ્ટાઇનમાં થાય છે, પણ એની શું થઈ ગઈ આમાં ડેફિશિયન્સી થઈ ગઈ, તો લેક્ટોઝનું ડાયજેશન જ નથી થઈ રહ્યું અને આપણે ખાધા કરીએ છીએ તો ત્યારે શું થશે? તો સિમ્ટમ્સ occurs after ingestion of the milk or other dairy product. બરાબર, આ બધાને મિલ્ક રિગાર્ડિંગ પ્રોબ્લેમ હોય. Abdominal distension, crampy abdominal pain, colic, diarrhea and excessive flatus. બરાબર, ગેસ. ઘણા લોકો એવું કહેતા હોય કે દૂધ પીને ગેસ થઈ ગયો મને, દૂધ પીવાથી ડાયરિયા થઈ ગયા. ડાયરિયામાં દૂધ નહીં આપવાનું, ડાયરિયામાં કર્ડ આપવાનું. બરાબર, યોગર્ટ આપવાનું. વાય? ટુ પ્રિવેન્ટ more episodes of diarrhea. બરાબર. લેક્ટોઝ હોય એટલે, અને જે આજે બેબીઝને આવી કમ્પ્લેન હોય છે ને એને લેક્ટોઝ ફ્રી મિલ્ક એડવાઇસ કરે છે. કોમર્શિયલી હવે અવેલેબલ છે, ડોક્ટર્સ એવું કે લેક્ટોઝ ફ્રી મિલ્ક આપો. Eliminate the offending dairy product or administer an enzyme tablet replacement. Provide information to the parent about the enzyme tablet that pre-digest the lactose in the dairy product or supplement body's own lactase. Substitute soy-based formulas for a cow's milk, formulas or human milk. Allow substitute કરો એમ કે છે, સોયા મિલ્ક પીવો, કાઉ મિલ્કની જગ્યાએ હ્યુમન મિલ્ક પીવો. બરાબર. Allow milk consumption as tolerated. બરાબર, જેટલું ટોલરેટ થતું એટલું પીવો, વધારે મિલ્ક નહીં. Instruct the child and family that the child should drink milk with other foods rather than itself. Understood? ભાખરી અને દૂધ, બિસ્કિટ અને દૂધ થોડુંક આમ પેલું કરીને, બરાબર, તો એવું મિક્સ કરીને આપો. Encourage consumption of the hard cheese, cottage cheese, yogurt which contain the inactive lactase enzyme. બરાબર, inactive lactase enzyme હોય. અંડરલાઈન કરો ના. ફૂડ ટુ અવોઇડ એવું કરીને આપી દીધું હોય. બરાબર, એને લેક્ટોઝ ઇન્ટોલરન્સ ની અંદર પછી આવા ઓપ્શન આપેલા છે કે લાઈક ચીઝ છે, કોટેજ ચીઝ છે, યોગર્ટ છે એન્ડ મિલ્ક છે. બરાબર, તો તમારે કયું અવોઇડ કરવાનું? પછી એ વખતે એવું ના થવું જોઈએ કે મિલ્ક અને મિલ્ક પ્રોડક્ટ જ આપેલી છે.
બરાબર, વચ્ચે સોય મિલ્ક લખેલું હોય તો સોય મિલ્ક અવોઇડ નથી કરવાનું, બરાબર. કાઉઝ મિલ્ક અને હ્યુમન મિલ્ક અવોઇડ કરવાનું છે. યોગર્ટ ને અવોઇડ નથી કરવાનું. Encourage the consumption of the small amount of dairy food daily to help colonic bacteria adapt to ingested lactose. Okay, gradually તમે એને હેબિટ કરો છો કે લાઈક ડાયરિયાના એપિસોડ્સ કમ્પ્લીટ થઈ ગયા, પેશન્ટ રિકવર થઈ ગયું, then you can administer. Instruct the parents about the foods that contain lactose, including hidden source. A child with a lactose intolerance can develop calcium and vitamin D deficiency. Instruct the parents about the importance of providing these supplements. Calcium tablet, vitamin D sachet આવે છે બાળકોમાં. એડલ્ટમાં વિટામિન ડી ની ટેબ્લેટ આવે છે 21 ડેઝ ઇન્ટરવલ લેવાની ને એવી રીતે હોય છે. બાળકોમાં વિટામિન ડી ના સચેટ્સ પાઉચ હોય છે. હવે છે સિલિયાક ડિઝીઝ. બરાબર, always I have a confusion in celiac disease and cystic fibrosis. Celiac disease means gluten free, કે ને વીટ નહીં ખાવું, બરાબર. તો સિલિયાક ડિઝીઝમાં એવું છે કે સિલિયાક ડિઝીઝ ઓલ્સો નોન એઝ અ ગ્લુટીન એન્ટેરોપેથી ઓર અ સિલિયાક સ્પ્રૂ, ઇન્ટોલરન્સ ટુ ગ્લુટીન, બરાબર. સિલિયાકમાં યાદ રાખવાનું કે વીટ ઇન્હિબિટ ગ્લુટીન, ધ પ્રોટીન કોમ્પોનન્ટ ઓફ ધ વીટ, બાર્લી, રે એન્ડ ઓટ્સ ઇઝ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ. આટલું અંડરલાઈન કર દો અને બાય હાર્ટ કરી દેજો આ નામ એટલીસ્ટ એક્ઝામ સુધી, બરાબર. આ બધામાં હોય. સિલિયાક ડિઝીઝ રિઝલ્ટ ઇન accumulation of the amino acid glutamine which is toxic to the intestinal mucosal cell. Intestinal bilious atrophy. ઇન્ટેસ્ટાઇનમાં ખબર છે ને વિલા હોય, માઇક્રોવિલા વિલા, બરાબર, એની વસ્તુ છે. એટ્રોફી અકર્સ, ડેવલપમેન્ટ ના થાય એનું. which affect the absorption of the ingested nutrient. હવે એ ડેવલપ નથી થતા, સિન્ક્રોનાઇઝ થઈ ગયા છે, બરાબર. તો એ બધા હવે ઇન્જેસ્ટેડ ન્યુટ્રિયન્ટ્સ છે એને એબ્સોર્બ કરી શકતા નથી. Symptoms of the disorder occur most often between age 1 to 5. There is usually an interval of 3 to 6 months between the introduction of gluten in the diet and the onset of the symptoms. બરાબર, like a 3 to 6 month introduction of gluten કર્યું અને પછી એને onset થશે symptoms. Strict dietary avoidance of gluten minimize the risk of developing malignant lymphoma of the small intestine and other GI malignancies. Gluten નું એને strict avoidance means stoppage કરી દેવાનું છે, બિલકુલ લેવાનું નથી સિલિયાક ડિઝીઝ વાળાએ. Assessment acute insidious diarrhea, બરાબર. સ્ટીટોરિયા સેલ્સ જશે. એનોરેક્સિયા, બરાબર, એબ્ડોમિનલ પેઇન, ડિસ્ટેન્શન, મસલ્સ વાસ્ટિંગ particularly in the buttocks and extremities. મસલ વાસ્ટિંગ એટલે થીન થઈ જશે. વોમિટિંગ, એનિમિયા, ઇરિટેબિલિટી occur. Precipitate by fasting, જો ક્યારે ક્રાઇસિસ થાય છે સિલિયાક ડિઝીઝમાં, ફાસ્ટિંગ કરે ત્યારે, ઇન્ફેક્શન હોય ત્યારે, આ બધું પણ થોડુંક અંડરલાઈન કરી રાખો. ઇમ્પોર્ટન્ટ ડિઝીઝ છે સિલિયાક ડિઝીઝ, 3-4 ક્વેશ્ચન આવી જાય. ફૂડ રિગાર્ડિંગ કહી દે કે કોઝ રિગાર્ડિંગ કહી દે. Precipitate by fasting, infection and ingestion of the gluten. Causes profuse watery diarrhea and vomiting. Can lead to rapid dehydration, electrolyte imbalance and severe acidosis. Now interventions. Maintain gluten-free diet. Substituting corn, rice,
millets as a grain source. Underline કર દો. કોર્ન આપી શકાય, રાઈસ ખાધા કરવાનું છે અને મિલેટ્સ ખાવાના છે. મોરૈયો, બરાબર, એવું બધું. Instruct the parents and child about the lifelong elimination of the gluten source such as a wheat, rye, oat and barley. WROB, બરાબર, એને અવોઇડ કરવાનું છે. Administer mineral and vitamin supplement including iron, folic acid, fat soluble vitamin A, D, E, K. બધાને એડમિનિસ્ટર કરો. Teach the child and parents about the gluten-free diet and about reading food labels carefully for a hidden source of the gluten. જ્યારે શોપિંગ મોલમાં જાઓ ત્યારે એને કહેવાનું કે ખાસ રીડ કર કે કયા કયા કોમ્પોઝિશન્સ છે. Instruct the parents in measures to prevent celiac crisis. Inform the parents about the celiac sprue associations. કઈ કઈ વસ્તુઓથી એને એપિસોડ્સ આવે છે તો એ આઈડેન્ટિફાઈ કરો celiac sprue આવવા માટે. Now appendicitis, inflammation of appendix. When the appendix become inflamed and infected, perforation may occur within a matter of hours, leading to peritonitis, sepsis, septic shock, and potential death. એટલે જ્યારે આપણે ઇમરજન્સી કહીએ છીએ, ખબર છે ને, એપેન્ડિક્સ નું પેઇન ઉપડે ને તરત સારી હોસ્પિટલમાં લઈ જઈને સર્જરી થતી હોય ત્યારે કરાવી દે છે. વાય? એ પછી રાહ જોવા નહીં બેસે, સબસાઇડ થઈ જાય, આમ થઈ જાય. Why? There is a major complications. If it get ruptured in between, then whole peritoneum cavity filled with the sepsis and infection. Okay, so there is a chance of septic shock. છે એકદમ નાનું, મીન્સ સિમ્પલ ડિઝીઝ કન્ડિશન, પણ એનું કોમ્પ્લિકેશન બિગર છે. Treatment is surgical removal of appendix before perforation occur, before rupture take place. Pain, હવે એના assessment કેવા છે તો pain in peri-umbilical area around umbilicus that descend to the right lower quadrant. જે appendix ની બેઝિક જગ્યા છે ત્યાં આગળ રેડિયેટ થશે, umbilical region થી એ બાજુ રેડિયેટ થશે. Abdominal pain that is most intense at the McBurney point. McBurney point નું ફિગર હશે નીચે ક્યાંક, નહીં તો પછી લાઈક અરાઉન્ડ પેરી-અમ્બેલિકલ એરિયા, બરાબર. ફિગર વાળું ક્વેશ્ચન પૂછાય ને તો તમારે આઈડેન્ટિફાઈ કરવાનું થાય. Referred pain indicating the presence of peritoneal irritation. બરાબર, like pain radiating everywhere which will indicate the peritoneal irritation. Rebound tenderness, abdominal rigidity, elevated WBC may be because of infection. Sideline position with abdominal girdling, legs flexed and to relieve pain. Assessment માં કેવું થશે? પેટમાં બહુ જ દુખે છે તો આપણે એમ લેગ્સ ઉપર ફ્લેક્સ કરી દે, બરાબર, સાઇડલાઇન પોઝિશનમાં, લાઈક ઠૂંઠિયા વાળીને આમ કઈ સુઈ ગયા હોય એવી રીતે કંઈક પોઝિશન હોય. ડિફિકલ્ટી વોકિંગ, પેઇન ઇન ધ રાઇટ હિપ, low grade fever, anorexia, nausea, vomiting after pain develops and diarrhea. Now peritonitis may be because of appendix, result of perforated appendix. Not only appendix, anything infection if there is a spread in the peritoneal fluid and peritoneal cavity which will lead as a peritonitis. Assessment, increased fever, high grade fever રહ્યા કરે, progressive abdominal distension, tachycardia, tachypnea with fever, pallor, chill, restlessness and irritability. બરાબર, બધી જ વસ્તુઓ કેવી છે? વેગ છે, બરાબર. આવું ઘણા બધા ડિઝીઝમાં સેમ
symptoms. But if there is a history of appendix and this type of symptoms are present, then we should suspect regarding septicemia, peritonitis, septic shock. Okay. An indication of perforated appendix is the sudden relief of pain. જો આ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, આ આપણને નથી ખબર હોતી. appendix બહુ જ પેન થયો અને સડન રિલીફ ઓફ પેન થઈ જાય તો શું કરવાનું છે? ઇમિડિયેટ કોલ PSCP या तो એને હોસ્પિટલ લઈ જાઓ, સર્જરી રેડી કરો, લાઈક ધેટ. ઓકે, સડન પેન રિલીફ. Then a subsequent increase in the pain accompanied by the right guarding of the abdomen. બરાબર? perforated appendix થઈ ગયેલું છે એટલે સેપ્ટિસેમિયા થશે. શું યાદ રાખવાનું કહ્યું મેં? સિવિયર પેઇન પછી સડન રિલીફ થઈ ગયું ને તો એ હાઈ એલાર્મિંગ સાઇન છે. બરાબર? એની નીચે ઓપ્શન્સ હોય ને તો એની અંદરથી જે પણ ઇમરજન્સી ઓપ્શન હોય કે લાઈક શિફ્ટ પેશન્ટ ટુ ધ ઓટી યા તો પછી હોસ્પિટલ યા તો પછી પ્રાઇમરી હેલ્થ કેર પ્રોવાઈડર કોલ ના કરી શકીએ. બરાબર? પેશન્ટને શિફ્ટ કરવું જોઈએ કારણ કે શું થઈ ગયું છે? એપેન્ડિક્સ રપ્ચર. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ અ ક્રિટિકલ કન્ડિશન અને એનું સાઇન શું છે? સડન રિલીફ ઓફ પેઇન. Now appendectomy, surgical removal of the appendix. બરાબર? ectomy છે. Maintain nil per oral status preoperatively, administer IV electrolyte prescribed to prevent dehydration, correct electrolyte imbalance, monitor for the changes in the level of pain, monitor for the signs of ruptured appendix and peritonitis. Avoid the use of pain medication so as not to mask pain changes associated with the perforation. Very important. Tick it, circle it. Appendix માં pain medication આપવાના છે? ના. કેમ નથી આપવાના? perforation થાય એટલે હા, બટ મોર્ફિન આપતા હોય છે ને? ના નથી આપવાનું. પરફોરેશન થઈ જાય, બરાબર, પેઇન ચેન્જીસ થઈ જાય, પેઇન જતું રહે એકદમ, તો આપણને ખબર કઈ રીતે પડશે? પેઇન મેડિકેશનમાં પેઇન મેડિકેશન આપેલું છે ને પછી તો પેઇન નથી જ થવાનું. પછી ભલે ને પરફોરેશન થઈ જાય, સેપ્ટિસેમિયા થઈ જાય, બરાબર, તો માસ્ક પેઇન ના થઈ. લાઈક એને એમ છે કે પેઇન ગયું તો આપણને ખબર કઈ રીતે પડશે કે ભાઈ રપ્ચર થયું છે કે ભાઈ એનાલ્જેસિક થી ગયું છે પેઇન. ક્લિયર ને? Avoid use of pain medication so as not to mask pain changes associated with the perforation. Pain will be subside gradually. બરાબર? પેઇન મોનિટર કરવાનું છે કે લેવલ ઓફ પેઇન કેવું થાય છે, શું ચેન્જીસ. Administer antibiotics as prescribed. Monitor bowel sounds. Position in a right side lying or the low semi-founder position to promote comfort. બરાબર? રાઈટ સાઈડ લાઈન ની નીચે પણ અંડરલાઈન કરી દો. પણ આ છે શું? પ્રી ઓપરેટિવલી. પ્રી ઓપરેટિવલી રાઈટ સાઈડ પર પેઇન થાય છે તો એ બાજુએ સાઈડ લાઈન કરી એવી રીતે સૂઈ ગયું છે યા તો પછી થોડું સેમી ફાઉન્ડ. Apply ice pack to the abdomen for a 20 to 30 minutes every hour if prescribed. Avoid application of too heat to the abdomen. એબ્ડોમન પર હીટ એપ્લાય કરવાની એપેન્ડિક્સ હોય તો નથી કરવાની. બરાબર? નહીં તો વધારે ઇન્ફ્લામેશન ને પ્રમોટ કરી દેશો તમે. Avoid laxatives and enema. કશું આપવાનું નથી. Now post operative. હા, અમારી બુકમાં એવું આપ્યું છે કે અવોઇડ કરવાનું અને અમારી બુકમાં આપ્યું છે કે આપવાનું છે. ના એવું ના આપતા. મારી 7th એડિશન છે. એ કન્ફ્યુઝ છે કેમ કે અમે એવું લખ્યું છે ક્લાયન્ટ વુડ રિસીવ એનાલ્જેસિયા કન્સિસ્ટન્ટ વિથ ધ લેવલ ઓફ પેન એવું લખેલું છે. સેમ ના ના ના, પેલા ના કઈ વાંધો નહીં. તમે અત્યારે છે ને આને અંડરલાઈન કરી રાખો. હું તમને કહું, આમાં જે ક્વેશ્ચન્સ મૂકે છે ને આપણે ગ્રુપમાં,
એ ક્વેશ્ચન માં ગર્લફ્રેન્ડ બોયફ્રેન્ડ વાળો ક્વેશ્ચન ક્યાંય એનક્લેક્સ માં હોતો જ નહીં, યુવલ કે આર્ચરમાં. બરાબર. તો તમે છે ને આને એક નોટ ડાઉન કરી રાખો, બરાબર. અને જ્યારે તમે યુવર્લ્ડ ફાઇનલ તમે કરો, બરાબર, એમાં ખાસ નોટિફાઈ કરી લેજો. ઓકે. બરાબર. કે લાઈક કારણ કે મેં તમને હંમેશા શું શીખવાડેલું છે કે પેઇનમાં પેશન્ટને રહેવા દેવાનું નથી. કંઈ પણ થઈ જાય, પેઇન એનું રિકવર થવું જોઈએ, એના ભલે કોમ્પ્લિકેશન થઈ જાય એવું શીખવાડેલું છે, બરાબર. પણ લાઈક ઇન ધીસ સિચ્યુએશન ઇફ યુ સિલેક્ટ પેઇન મેડિકેશન, ઇવન લેબરના પણ આપણે પેઇન મેડિકેશન આપીએ છીએ, પણ આમાં આપો છો તો તમારું કદાચ ખોટું પડે છે મારું, અને આમાં જો લખેલું બી છે અને એની અંદર રેશનલ બી છે, યુવલ્ડ છે ને એની અંદર ક્વેશ્ચન આન્સર આવશે ને ત્યારે તમે અત્યારે આટલું બધું રેડી કરશો, પછી જ્યારે યુવલની પ્રેક્ટિસ કરવા બેસો ને તો કદાચ મારે એવું થયું હતું, આઈ ડોન્ટ નો અબાઉટ યુ, લાઈક સ્ટાર્ટિંગમાં 25%, 22% એટલો જ સ્કોર આવતો હતો, એટલા બધા રોંગ. આફ્ટર કમ્પ્લીટિંગ આર્ચર કમ્પ્લીટ કર્યા પછી બેઠા પછી, અને એ સ્કોર વધતા ખાસો ટાઈમ લાગે છે, કારણ કે શું થાય છે, મેં જેમ તમને કહ્યું એમ કે હું પછી મિક્સ લેતી હતી, કારણ કે આપણે ઓલરેડી સિસ્ટમ વાઇઝ તમે આ વંચાઈ ગયું સિસ્ટમ વાઇઝ, તમને તેમ થઈ જાય કે મને તો આવડી ગયું, મસ્ત આવડી ગયા છે ક્વેશ્ચન, બટ ઇટ્સ નોટ લાઈક ધેટ. જ્યારે તમે મિક્સ કરીને કરવા બેસશો ને ત્યારે આખું અલગ જ રિઝલ્ટ હશે. પછી ધારો કે તમે યુઝ કરેલા જ ફરી કરતા હશો ને ત્યારે અલગ રિઝલ્ટ હશે. એટલે મેં તમને કહ્યું કે હંમેશા તમારે જ્યારે એક્ઝામ આપવા જવાનું છે, લાસ્ટ ડેટ છે એક્ઝામની, એના આગળના 2-3 દિવસ તમે અનયુઝ ક્વેશ્ચનના પ્રેક્ટિસ કરી શકો ને એટલા અનયુઝ ક્વેશ્ચન સેપરેટ હોવા જોઈએ. કારણ કે તમે છે ને ઘણીવાર શું કરીએ આપણે, ઓ આ તો મારો જોયેલો જ ક્વેશ્ચન છે, અને ઘણીવાર એવું પણ થઈ જાય કે આ તો મારો જોયેલો જ ક્વેશ્ચન જ હોય, પણ એ વખતે પણ મેં ક્રિટિકલ થિંકિંગ કરીને રોંગ આન્સર આપ્યો હોય, અને એ જ રોંગ આન્સર હું 10 વાર એ ક્વેશ્ચન જોઉં ને તો પણ મારાથી એ જ થયા કરે, કારણ કે મારું થિંકિંગ આખું એ રીતનું ડેવલપ થયેલું છે, બરાબર. એટલે તમે આ વસ્તુ નોટ ડાઉન કરી રાખો, પણ જોજો આવું બધું થોડુંક એબ્ડોમિનલ એઓર્ટા એનું રપ્ચર છે ને એની અંદર થોડું ઘણું બ્લીડિંગ થઈ જાય એબ્ડોમનમાં, અને વેરી ક્રિટિકલ કન્ડિશન, એમાં પણ થોડાક આવા ક્વેશ્ચન છે. સાઈડ ઉપર વિચારી રાખવાનું, કરી રાખવાનું કે ભાઈ એપેન્ડિક્સમાં શું કરવું છે, શું આન્સર ફાઇનલ રાખવું, બરાબર. ઘણીવાર આવું બધું થશે, આર્ચરમાં અલગ આન્સર હશે, પેલામાં અલગ આન્સર હશે, આમાં આવું કહ્યું, આમાં આવું કહ્યું, બટ ઇટ્સ ઓકે. અપ્લાય મને તમારી બુકની તો ખબર નથી, હજી હું આને ફર્સ્ટ ટાઈમ રીડ કરું છું, આઈ થિંક આફ્ટર 2 years, બરાબર. તો માસ્ક પેઇન આવી રીતે આવ્યું તો પણ મેં તમને આટલું પ્રોમિનન્ટલી કહ્યું, બરાબર. કારણ કે શું થાય છે કે મને પણ જ્યારે હું આ તમને ઇલાબોરેટ કરું છું ને તો મને થોડુંક એમ થાય કે આ ટાઈપના ક્વેશ્ચન હોય છે, આ ટાઈપનું લાઈક હોય છે, તો તમને એટલા માટે એ વખતે કહું છું કે આવી રીતના ક્રિટિકલી પૂછે. જ્યારે હું તમને ડિલિવર કરું છું ને ત્યારે મને મારું જે એક્ઝામ આપતી હોઉં ને અમુક એ ક્વેશ્ચન્સ બી યાદ આવતા હોય છે, અમુક યુવર્લ્ડ, અને આપણે છે ને અમુક જગ્યાએ અલગ જગ્યાએ ક્વેશ્ચન આન્સર્સ પ્રેક્ટિસ કરતા હોઈએ, તો આપણને એ પણ રિકોલ થાય કે મેં આ જગ્યાએ આ ક્વેશ્ચનનો આન્સર આવો આપ્યો હતો, લાઈક ધેટ. ઓકે, તો તમે એકવાર જોઈ લેજો. તો બી એપ્લાય આઈસ પેક, 2 વાગી ગયા. Apply ice pack to the abdomen for the 20 to 30 minutes every hour if prescribed. Avoid application of the heat. Underline કરી દેજો, heat avoid કરવાની છે, અને avoid laxatives and enema. એ પણ આપવાના નથી. જો આ તો કેવું છે, avoid laxative and enema છે. આપણે શું કરવાનું હોય, એનિમા આપીને ક્લિયર કરીએ ને, લેપ્રોટોમી કરતા હો, કોઈ પણ જાતની સર્જરી કરતા હો તો તમે એને ક્લિયર કરો. ઓકે, બટ હિયર યુ આર નોટ ગોઈંગ ટુ ગીવ. Maybe because of after laxative enema, diarrhea or some pressure will be increased in abdomen and it may lead to the rupture. Okay. Then post-operative monitor vital signs, particularly temperature. Maintain nil per oral status until bowel function has returned. Advancing the diet. જો
નીલ પર ઓરલ પેરિસાલ્સિસ મુવમેન્ટ જોઈ લો, ગેગ રિફ્લેક્સ જોઈ લો, then only you are going to start the diet. And as the patient tolerate, as prescribed when the bowel sound return. Assess the incision for the sign of infection, redness, swelling, drainage, pain, adhesion. Monitor drainage from the drain, which may be inserted if perforation occur. Perforation થઈ ગયું છે, સ્પ્રેડ થઈ ગયું છે, તો એમાંથી તમે જે ડ્રેનેજ ટ્યુબ બહાર કાઢો છો તો એને પણ મોનિટર કરો. પોઝિશન ધ ચાઇલ્ડ ઇન ધ રાઇટ સાઇડ લાઇન or a low semi-fowler position. See here again right side line છે after operation. Why? Because if you have administered drainage tube તો તમને એ બાજુથી ડ્રેન થવામાં easy રહેશે. Lying low semi-fowler position with the legs slightly flexed to facilitate the drainage. જો આ પ્રિન્સિપલ પણ ઘણા બધામાં યાદ રાખવાનું છે. આગળ પણ ઘણી બધી જગ્યાએ આવશે કે લેગ ફ્લેક્સ કરો તો બ્લડ ફ્લો છે એ પણ એબ્ડોમન ઓર હાર્ટ ની નિયરર આવે, બોડી ફ્લુઇડ છે એ પણ હાર્ટ અને એબ્ડોમન ની નિયરર આવે. બરાબર. Change the dressing as prescribed and record the type of the amount of the drainage. Perform wound irrigation if prescribed. Maintain nasogastric tube suction and patency of the tube if present. Administer antibiotics and analgesic as prescribed. Post operatively analgesic prescribe કરવાની છે. બરાબર, અહીંયા રાખીએ છીએ. બાય. Thank you, ma'am. Okay, ma'am. Bye. Thank you. બાય બાય. Thank you, ma'am. બાય.